अरे वेट कीजिए ना, आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? आधा घंटा वेट करना, वीडियो दे देगा, अच्छा होगा। सर कुछ दिन पहले आपने जादवपुर Wait. यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल से नहीं मैं हाँ कुछ दिन पहले भी जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बाहर से लोग आते थे, ऐसा एक एलिगेशन आपके पास भी आया था। आप पूछताछ भी किए थे वीसी से, उसका कोई रिपोर्ट आया है? कौन लोग थे, कहां से आ रहे थे? कुछ दिन पहले आप भी मेंशन किए थे कि हॉस्टल में बाहर से लोग आते थे। आप देखते रहिए ना, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सुरक्षा से लेकर हर इंस्टीट्यूशन में राष्ट्रवादी काम ही होगा, देशभक्त काम की भी होगा। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर का खिलाफ जुलूस करता है, जो लोग पहलगाम में खामोश रहता है, वो सब काम बीजेपी रूल स्टेट में अभी नहीं होगा, ये मान के चलिए। एक चीफ मिनिस्टर ने खुद बताया क्यों सिंदूर नाम रखा है, क्या दिक्कत है उनका सिंदूर नाम में। जब पहलगाम में बिहाला का समीर गुहो, जादवपुर का बिटन अधिकारी और हमारी जालदा का पुरुलिया का जो मोटर शहीद कर दिया, तब ये लोग ने कोई बात नहीं बताया। जब ऑपरेशन सिंदूर को मासूद हजार का ठिकाने पर हमारी एयरफोर्स ने सक्सेसफुल स्ट्राइक किया, तब ये लोग मिছিল किया। युद्ध नয়, शांति चाहिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन are working in Calcutta, in West Bengal, we are tolerate? No, question does not arise. Nation first, राष्ट्र सर्वोपरि, ये सब नहीं होगा। चलिए साहब आइए, 28 तारीख रक्षाबंधन का दिन है। इस बार पश्चिम बंगाल सरकार देश प्रेम का बंधन डिक्लेयर किया है। 4,000 program will organize by the state government. 4,000 program. The cultural ministry and the youth ministry दोनों मिलके 4,000 प्रोग्राम हो रहा है गोटा पूल पश्चिम बंगाल में। 5 बजे आइए, एक बड़ा वंदे मातरम होगा, पूरा वंदे मातरम होगा। वो लोग तो आधा वंदे मातरम के लिए ठीक है, वो लोग पूरे के लिए उन लोग का दिक्कत है, लेकिन पूरा तो गायना पड़ेगा। अभी तो मद्रासा में भी वंदे मातरम गाना पड़ता है। दिस इज ए ट्रू पैट्रियोटिक गवर्नमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज विथ राष्ट्रवाद एंड देश प्रेम। आर्ट्स का बिल्डिंग में रेड सैल्यूट किशन जी, ये सब नहीं चलेगा। मेरा पास सब डॉक्यूमेंट है, आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। मुझे राष्ट्रभक्त नागरिक ने मुख्यमंत्री बनाया, वो लोग ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। प्लीज वेट, प्लीज वेट, আপনি একটু ওয়েট করুন না। 4টে ভিডিও দিচ্ছি, দেখে নেন, দেখে নেন ভিডিও 4টে দিচ্ছি, দেখে নেন। आजाद कश्मीर কি করবো আপনাকে বলে করবো না। পুজোর প্রস্তুতি মিটিং আছে 7 তারিখে সেপ্টেম্বরে, ওই দিন শুনতে পাবে। সব আগে থেকে বলে দিলে সে পুলিশ আর আপনার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ঠিক করবে। একটা ব্যবস্থা থাকে তো, সব যদি সিএম করে, আগে সিএম তো একাই পোস্ট ছিল, বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট। এখন তো একটা সিস্টেম ব্যবস্থা আছে, আধিকারিক আছে, দপ্তর আছে, তারা কাজ করবে, সবাই মিলে করবে। ওই দিন জানতে পারবেন। অক্টোবরের সেকেন্ড উইকে পুজো, তো তারপরেও। আর 7ই সেপ্টেম্বর বলবো, তো তাড়াহুড়ো কিছু নেই। হ্যাঁ দেখুন, আমি তো
আমি তো কোনো জনকল্যাণমুখী স্কিম বন্ধ করিনি, আমি তালিকা ভেরিফিকেশান করছি। যেমন আপনার এখানে 154 জন ওই 2000 টাকা করে পেনশন পেতেন সাংবাদিক, আমি তালিকা ভেরিফিকেশান করেছি, কিছু ফল্ট বেরিয়েছে অল্প, তাদের বাদ দিয়ে বাকিদেরকে টাকা 4 মাসের টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই মাস থেকে 5000 টাকা করে পাবেন তারা। বাকি রিটার্ন লোকেদের অ্যাপ্লিকেশান করতে বলেছি। অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নিয়ে যে মনোপলি ছিল সেটাও ভেঙে দিয়েছি। অ্যাপ্লিকেশান করবেন, আমাদের স্ক্রিনিং কমিটি থাকবে, স্ক্রিনিং কমিটিতে মানে ওটা জাস্ট প্রপোজ করবে, আমি নিজে দপ্তর কাছে রেখেছি, আমি দেখে দেবো, কেউ বঞ্চিত হবেন না, মানে গণশক্তিও বঞ্চিত হবেন না। আর তার সঙ্গে এখন দুটো কাগজ তো এক জায়গা থেকে ছাপা হচ্ছে, তারাও বঞ্চিত হবেন না, যারা যাদবপুর নিয়ে খুবই চিন্তিত। আর বাকি আপনার কি থাকলো, আমরা আয়ুষ্মান ভারতে সব সাংবাদিককে যুক্ত করব। যদি কেউ ক্রাইটেরিয়া আটকে যায়, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমাতে সবাইকে কভার করে দেবো 100%। আপনি দেখেছেন যে আমি ওই কন্যাশ্রীর নাম চেঞ্জ করেছি, কন্যা রত্ন করেছি, এবং আগের সরকার 1000 টাকা করে দিত, এবারে ঢুকিয়ে দিয়েছি 1000 টাকা, 20,13,000 মেয়েকে, 27 থেকে তাদেরকে ডবল করে দিয়েছি, 2000 করে দিয়েছি। আগের সরকার 60,000 টাকা করে দিয়ে গিয়েছিল বাড়ির জন্য প্রথম কিস্তি, আমি এসে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে দিয়েছি। আগের সরকার, ভারত সরকারের 800, নিজেদের 200 দিয়ে 1000 টাকা বার্ধক্য বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা, মানে দিব্যাঙ্গ ভাতা দিত, আমি তাদের আপ টু ডেট করে দিয়েছি জুলাই পর্যন্ত, এবং আগস্ট মাস থেকে তারা 1,500 টাকা করে পাবেন। আমাদের কমিটমেন্ট ছিল 2000 টাকা, সেটা আমরা করব। আগের সরকারের কাছে করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি নিইনি, আমার কাছে করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি নিচ্ছি। তাতে আপনার সরকার, আপনার পাশেতে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আসছে, এখানে সব এখনও ব্যাক অফিস ঠিকঠাক হয়নি, স্কুটিনি প্রচুর, লাখ লাখ পিটিশন শর্টিং হচ্ছে। জনকল্যাণ শিবিরে যারা অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাদেরকে নতুন বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, এবং এটা 2000 পরে করেও দেব। প্রথম প্রায় 9 মাস পরে ওই 500 টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করে। প্রথম তারা 24 সাল পর্যন্ত দিয়েছে 1,52,00,000 লোককে, তার মধ্যে 3 লাখ পুরুষ ছিল যাদের পাওয়ার কথা নয়। তারপরে এসআইআর হয়েছে, অনেক নাম বাদ গেছে। আমি তো অভারতীয়দের টাকা দিতে পারি না, অবৈধ কাজ, জেলে যাওয়ার মতো মানে দোষ, অপরাধ, সেই কারণে আমাকে ভেরিফিকেশান করতে হচ্ছে। আমি ভারতীয়দের দেব, ইতিমধ্যে 1,46,00,000 আমি টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি, 1,45,64,772 জনকে। যারা জেনুইন পাননি আর যারা জেনুইন নয় পেয়ে গেছেন, এত বড় সিস্টেম তো ভুল ভ্রান্তি তো থাকতে পারে, তাদের জন্য পোর্টাল চালু করে দিয়েছে, 4.5 লক্ষ মহিলা আবেদনও করে দিয়েছেন।